प्रिय विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां छो ने मजामां ज हशो। तमे अगाऊ निबंध लेखन समझी चूक्या छो। तो आपणे आजे धोरण 6 गुजराती 2 में निबंध लेखन समझवानुं छे। तो निबंध लेखन निबंध लखवो ए एक कला छे विद्यार्थी मित्रों। कला केम कला कहेवाय? तो विद्यार्थी मित्रों निबंध लेखन में कया कया मुद्दाओ ध्यान राखवा जोईए? तो निबंध लखती वखते ए विषयने लगता विधानो होवा जोईए। 2 वाक्यों वच्चे जग्या, 2 शब्दों वच्चे जग्या बधुं होवुं जोईए। पूर्ण विरामोनो योग्य उपयोग थयेलो होवो जोईए। विधानो छे ते सचोट अने सुंदर होवा जोईए, जेथी वांचनारने फरीथी वांचन करवानुं मन थाय। तो विद्यार्थी मित्रों निबंध लखवो ए एनुं जे लखाण छे ते टूंकું अने सचोट होवुं जोईए। टूंकું अने सचोट। निबंध ने महत्वनी जे विगतो होय ए अलग तारववी जोईए। जे पण आपणने विगत अलग लागे ए विगत योग्य फकरो पाडी अने लखवी जोईए। मुद्दा एना पेटा मुद्दा नक्की करवा जोईए अने दरेक मुद्दा अने पेटा मुद्दाने तमारे ध्यानमां लई अने टूंका सरळ अने सचोट विधानो बनाववा जोईए। विराम चिन्हो जे विराम चिन्हो छे ए विराम चिन्होनी जोडणी वाक्य रचना आ बधुं केवुं होवुं जोईए? खूब सुंदर होवुं जोईए अने एक खूब ध्यानमां राखवानुं छे। एना जे विराम चिन्हो जोडणी वाक्य रचना आ ध्यान राखवानी छे। अक्षर केवा होवा जोईए? अक्षर सुघड़ स्वच्छ अने वंचाय तेवा होवा जोईए। जो अक्षर ज सारा न होय अने सुघड़ न होय तो सामेवाळो व्यक्ति ए लेखन विभाग में पहलो महत्वनो पॉइंट होय तो ते छे अक्षर। अक्षर सारा होवा जोईए, जेथी तमे स्पष्ट रीते वांचन सामेवाळो तमारुं वांची शके अने तमे केटला लखाण परथी ज तमे केटला सचोट छो ते जाणवा मळे छे। तमारुं लखाण जो सारुं हशे तो ज सामेवाळा व्यक्तिनी छाप तमे ऊभी करी शकशो के तमे केटला व्यवस्थित छो। जो तमारुं लखाण सारुं नहीं होय तो ए तमने एमने खबर पड़ी जशे के आ व्यक्ति आ प्रमाणेनो छे। एटले लखाणथी ज तमे तमारुं व्यक्तित्व ऊभुं करी शको छो। तो चालो आजे आपणे निबंध भणवानो छे के मारुं प्रिय वृक्ष લીમડો। मारुं प्रिय वृक्ष લીમડો। चलो लखीए मारुं प्रिय वृक्ष લીમડો। तो ध्यान राखजो विद्यार्थी मित्रों, मारुं प्रिय वृक्ष લીમડો। तो अहींया आपणी आसपास घणा बधा वृक्षो जोवा मळे छे। आपणी आसपास आपणे घणा बधा वृक्षो जोईए छे पण ते बधामां मने લીમડો बहु ज प्रिय छे। आवुं तमे लखी शको के आपणी आजुबाजु घणा बधा तमे वृक्षो जोयेला छे। आंबो छे, पीपळो छे, बरोबर, घणा बधा वड छे, घणा बधा वृक्षो तमे जोयेला छे। तो पहेલું જ वाक्य तमारे आ लखવું पड़े के आपणी आसपास। चालो આપણે નિબંધની શરૂઆત કરીએ તો પહેલું જ વાક્ય તમારે આ લખવું પડે કે મારી એટલે આપણી આસપાસ ઘણા બધા વૃક્ષો જોવા મળે છે, તે બધામાં લીમડો મારું પ્રિય વૃક્ષ છે। લીમડો સરળતાથી ઉછેરી શકાય છે। હવે તમારે ફકરો પાડીને લખવું પડે કે લીમડો સરળતાથી ઉછેરી શકાય છે। લીમડો રોપ્યા પછી તે 5-7 વર્ષમાં ઘટાદાર વૃક્ષ બની જાય છે। તેની ઉધઈ લાગતી નથી। તેને ઉછેરવા માટે વારંવાર પાણી કે ખાતર આપવું પડતું નથી। લીમડો આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી
ઉપયોગી છે. લીમડો આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. લીમડાની ઘટાદાર છાયામાં બેસવાથી આપણને ઠંડક મળે છે. તે વટેમાર્ગુ અને પશુ પક્ષીઓનું આશ્રય સ્થાન છે. વટેમાર્ગુ અને પશુ પક્ષીઓનું આશ્રય સ્થાન છે. લીમડાનું દાંતણ અત્યારે આપણે બ્રશ કરીએ છીએ, પણ પહેલાંના સમયમાં તો લોકો દાંતણ જ કરતા હતા. તો લીમડાનું દાંતણ એ શું ઉપયોગી છે? દાંત અને શરીરની તંદુરસ્તી માટે ખૂબ જ ઉત્તમ ગણાય છે. લીમડાના લીલા પાન છે તે પાણીમાં ઉકાળી અને એ પાણી વડે સ્નાન કરવાથી ચામડીનો રોગ થતો નથી. ઘરમાં લીમડાના પાનનો ધુમાડો કરવાથી મચ્છરો ભાગી જાય છે. લીમડાના ફળને શું કહેવાય છે? લીંબોળી. શું કહેવાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? લીંબોળી. તો લીમડાનું એક વસ્તુ કામનું છે, એનું થડ. બરાબર? તો એનું થડ કયું? તો એનું થડ જે તમે દાંતણ કહો છો એ ડાળી પાતળી, બરાબર? તો એ પણ કામમાં આવે છે. બીજું કે એના પાનને તમે પાણીમાં ઉકાળી અને નહાવો, સ્નાન કરો તો એ ખૂબ જ તમારી ચામડી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ચામડીના રોગ થતા નથી. બીજું કે તમારે લીમડો છે ને તે લીમડાના પાનનો ધુમાડો પણ કરવાથી મચ્છરો ભાગી જાય છે. હવે એનું થયું ફળ. તો લીમડાના ફળને લીંબોળી કહે છે. તેનું તેલ, લીમડાના જે લીંબોળી છે તેનું તેલ સાબુ બનાવવા માટે વપરાય છે. શું બનાવવા માટે? સાબુ બનાવવા માટે. મહિનામાં લીમડાના મોર તમારે ચૈત્ર મહિનામાં, કયા મહિનામાં? ચૈત્ર મહિનામાં લીમડાનો જે મોર હોય, જે ફૂલ, જે એને કહેવાય મોર, તો લીમડાનો મોર પીવાથી ચૈત્ર મહિનામાં મોર આવે. તો એ મોર પીવાથી, કડવો રસ પીવાનો એક મહિમા છે. ને પીવાથી તમારા શરીરમાં તાવ આખું વરસ આવતો નથી. તાવ બિલકુલ આવતો નથી. વર્ષભર આપણી તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે. વર્ષભર આપણી તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે. લીમડાના જેટલા ગુણગાન ગાઈએ ને તેટલા ઓછા છે. લીમડાના જેટલા ગુણગાન ગાઈએ એટલા ઓછા છે. લીમડાના પાન વાતાવરણને શુદ્ધ કરે છે. લીમડાના જે પાન છે તે વાતાવરણ આજુબાજુનાને શુદ્ધ કરે છે. લીમડાના મૂળ એ જમીનનું ધોવાણ થતું અટકાવે છે. અને લીમડાનું લાકડું ઘર બાંધવામાં, બળતણમાં વપરાય છે. લીમડાનું જે હવે લીમડો બહુ જ ઘટાદાર થઈ ગયો હોય તો તમે કાપો તો એનું લાકડું બળતણમાં પણ વપરાય છે. લીમડો આપણને બહુ જ ઉપયોગી છે. એટલે કહેવત પડી છે ને કે માની માયા અને લીમડાની છાયા. માની માયા અને લીમડાની છાયા હોવી જોઈએ. આ રીતે તમે મારું પ્રિય વૃક્ષ લીમડો એ તમારે લખી શકો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ મારું પ્રિય વૃક્ષ લીમડો. આ લખીને તમારે આપણે CWની નોટમાં અગાઉ વર્ષા ઋતુની બંધ લખ્યો હતો ત્યાં તમારે આ લખવાનું છે. તો ચાલો લખી લો. પહેલું આપણે લખીએ ફકરો પાડીને, આપણી આસપાસ ઘણા વૃક્ષો જોવા મળે છે. લખીએ આપણી આસપાસ ઘણા વૃક્ષો જોવા મળે છે. આ રીતે તમારે પહેલું જ વાક્ય આ રીતે શરૂઆત કરવી પડે, કારણ કે આપણે બતાવવાનું છે કે મારું પ્રિય વૃક્ષ. બરાબર? તો આપણે પહેલું આ રીતે શરૂઆત કરવાની. અક્ષર સારા. તે બધામાં લીમડો મારું પ્રિય વૃક્ષ છે. તે બધામાં લીમડો મારું
ચાલો ફકરો પાડી અને આપણે લખીએ. તો ચાલો આટલું તમે પહેલાં 2 લીટી CWની નોટમાં લખી લો. હવે આપણે આગળ લખીએ કે લીમડો સરળતાથી ઉછેરી શકાય છે. ફકરો પાડીને લખીશું લીમડો સરળતાથી ઉછેરી શકાય છે. લીમડો સરળતાથી ઉછેરી શકાય છે. લીમડો રોપ્યા પછી તે 5-7 વર્ષમાં ઘટાદાર વૃક્ષ બની જાય છે. લીમડો રોપ્યા પછી તે 5-7 વર્ષમાં ઘટાદાર વૃક્ષ બની જાય છે. આ રીતે તમે લખી શકો. તેને ઉધઈ લાગતી નથી. તેને ઉધઈ લાગતી નથી. બરાબર, તેને ઉધઈ લાગતી નથી. બિલકુલ લીમડાને ઉધઈ લાગે નહીં. તેને ઉછેરવા માટે વારંવાર પાણી કે ખાતર આપવું પડતું નથી. તેને ઉછેરવા માટે વારંવાર પાણી કે ખાતર આપવું પડતું નથી. બરાબર, તો લખી લો CWની નોટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો. સારા અક્ષરથી મેં જે પ્રમાણે ફકરો પાડ્યો છે એ પ્રમાણે ફકરો પાડી અને લખવાનું છે. લખી લો. ચાલો ત્યારે હવે આપણે આગળ જોઈશું. લીમડો આપણને ઘણો ઉપયોગી છે. લખીએ આપણે લીમડો આપણને ઘણો ઉપયોગી છે. એનું એક વસ્તુ કામનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એના મૂળથી માંડી અને એના ફૂલ સુધી બધી જ વસ્તુ કામમાં આવે છે. એટલે એ ઘણો ઉપયોગી છે. લીમડો આપણને ઘણો ઉપયોગી છે. બરાબર, લીમડો આપણને ઘણો ઉપયોગી છે. લીમડાની ઘટાદાર છાયામાં લીમડાની ઘટાદાર છાયામાં બેસવાથી આપણને ઠંડક મળે છે. છાયામાં બેસવાથી આપણને ઠંડક મળે છે. સમજાય છે ને? તે વટેમાર્ગો અને પશુ પક્ષીઓનું આશ્રય સ્થાન છે. આ હું તમને સમજાવું છું અને લખાવું છું, કારણ કે જેમને આવડતું નથી એ જોઈને પણ લખી શકે. તમે તમારા વાક્યો પણ લીમડા વિશે લખી શકો છો. બરાબર, એવું નથી કે નિબંધ એટલે બેઠી કોપી જ કરવાની, એટલે કે મેં જે લખ્યું છે એવો જ લખવાનું. નિબંધ તમે તમારી ભાષામાં પણ લખી શકો, પણ લીમડા વિશે જ લખવાનું. પછી આંબો લાવો ને પીપળો લાવો એવું નહીં, લીમડા વિશે જ લખવાનું. એનું એક વાક્ય લીમડા વિશે જ હોવું જોઈએ. બરાબર, એટલે નિબંધ કેવો હોવો જોઈએ? તો એને લખતો. અત્યારે આપણે લીમડો નિબંધ લખીએ છીએ લીમડા વિશે, તો લીમડો આપણા મન આગળ અવલોકન આપણે ઝીણું લીમડાનું કરવાનું.
છે લીમડાની એ વિશે પણ તમે લખી શકો, એના મૂળ કેટલા ઉપયોગી છે એ વિશે પણ તમે લખી શકો, બરાબર. લીમડો ઘણા વર્ષો સુધી જીવી શકે છે. લીમડો સજીવ છે, બરાબર. તમને ખબર છે કે ઝાડ છે સજીવ છે એટલે લીમડો ઘણા વર્ષો સુધી જીવી શકે છે. એક સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરું વિદ્યાર્થી મિત્રો, લીમડાનું જે થડ છે એ ધીમે ધીમે મોટું થાય છે અને એમાં આ રીતે વલયો પડે છે. જુઓ, લીમડાનું થડ પછી આ રીતે ગોળ વલયો પડે છે. આ વલયો જેટલા વધારે એટલો લાંબો વર્ષ સુધી લીમડો જીવી શકે. એટલે એના વલયો ધીમે મોટા થાય. એ વલયો વધારે હોય એટલા વર્ષ જૂનો લીમડો હોય. એ પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે. જ્યારે તમે ફળ જુઓ ત્યારે અવલોકન કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આવી રીતે વલયો હોય છે. તો ચાલો લીમડો આપણે સમજીએ છીએ. તો લીમડાના ઝાડની છાયા નીચે બેસવાથી આપણને ઠંડક મળે છે. તે વટેમાર્ગો અને પક્ષીઓનું આશ્રય સ્થાન છે. તે વટેમાર્ગો અને પશુ પક્ષીઓનું આશ્રય સ્થાન છે. બરોબર, એ પશુ પક્ષીઓનું કેવું છે? આશ્રય સ્થાન. લીમડાનું દાંતણ લખીએ. લીમડાનું દાંત અને શરીરની તંદુરસ્તી માટે ઉત્તમ છે. લીમડાનું દાંત અને શરીરની તંદુરસ્તી માટે અત્યારે આપણે બ્રશ કરીએ છીએ, પહેલાં તો લોકો દાંતણ જ કરતા હતા અને ઉત્તમ હતું. તો તંદુરસ્તી માટે ઉત્તમ છે. તો હવે આગળ લીમડાના જે લીલા પાન છે એ પાણીમાં ઉકાળી. લીમડાના લીલા પાન લખીએ. લીમડાના લીલા પાન પાણીમાં, બરોબર, પાણીમાં ઉકાળી. તે પાણી વડે સ્નાન કરવાથી ચામડીનો રોગ હોય ને તો પણ આ લીમડાના પાણી વડે નહાવાથી મટી જાય છે. ચામડીના રોગો થતા નથી. સ્નાન કરવાથી ચામડીના રોગો થતા નથી. સમજાય છે ને? તો ચાલો ત્યારે આગળ. ઘરમાં લીમડાના પાનનો ધુમાડો કરવાથી મચ્છરો ભાગી જાય છે. ચાલો લખી લો CWની નોટમાં. તમારે નિબંધની નોટમાં CWમાં એક નિબંધ લેખન એવો ભાગ પાડ્યો હશે. વર્ષા ઋતુ નિબંધ લખેલો છે. અગાઉ બીજા પણ મેં વિચાર વિસ્તાર ને બધું લખાવેલું છે. ત્યાં જ તમારે દ્વિતીય સત્ર કરી અને લખવાનું છે. તો લખી લો. મચ્છરો ભાગી જાય છે. લીમડાના ફળને શું કહે છે? લીંબોડી કહે છે. તો ચાલો લખી લઈશું.
છોડને ત્યારે અવતરણ શબ્દમાં લખવાનું લીંબોડી કહે છે. લીંબોડી કહે છે. સમજાય છે ને? હવે આગળ તેનું તેલ સાબુ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. તેનું તેલ સાબુ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. તેનું તેલ સાબુ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. તો હવે ચૈત્ર માસમાં એટલે કે ચૈત્ર મહિનામાં લીમડાના મોરનો કડવો રસ પીવાથી કે ચૈત્ર મહિનામાં લીમડાના મોર એટલે શું? તો લીમડાના ફૂલ, બરાબર? એ પછી લીંબોડી થાય. તો લીમડાના મોરનો કડવો રસ પીવાથી ચૈત્ર મહિનામાં જ મોર આવે. જેમ આંબે મોર આવે છે ને એમ લીમડે પણ મોર આવે. તો કડવો રસ પીવાનો મહિમા છે. તો આ રસ પીવાથી તાવ આવતો નથી. આ રસ પીવાથી તાવ આવતો નથી. બરાબર? તાવ આવતો નથી તથા વર્ષભર આપણી તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે. વર્ષભર આપણી તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે. વર્ષભર આપણી તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે છે. તો લખી લો CWની નોટમાં. હવે આપણે આગળ લખીએ. લીમડાના જેટલા ગુણગાન ગાઈએ તેટલા ઓછા છે. લીમડાના જેટલા ગુણગાન ગાઈએ તેટલા ઓછા છે. આ રીતે તમે લીમડા વિશે લખી શકો. પછી એવું કે તમારો કોઈ પણ પ્રિય વૃક્ષ હોય તો એના વિશે તમે લખી શકો. બરાબર? ઓછા છે. લીમડાના પાન વાતાવરણને શુદ્ધ કરે છે. લખીએ લીમડાના પાન વાતાવરણને શુદ્ધ કરે છે. શું કરે છે? વાતાવરણને શુદ્ધ કરે છે. લીમડાના મૂળ જમીનનું ધોવાણ થતું અટકાવે છે. લીમડાના મૂળ જમીનનું ધોવાણ થતું અટકાવે છે. બરાબર? લીમડાનું લાકડું ઘર બાંધવામાં અને બળતણમાં વપરાય છે. લીમડાનું લાકડું ઘર બાંધવામાં અને બળતણમાં વપરાય છે.
બરાબર, આ રીતે તમે લખી શકો કે લીમડો આપણને ઘણો જ ઉપકારક હોવાથી કહેવત પડી છે કે માની માયા અને લીમડાની છાયા. તો લખી લો આ. હવે આપણે છેલ્લી લીટી આવી રીતે લખવાની. લીમડો આપણને ઘણો ઉપકારક હોવાથી લખીએ. લીમડો આપણને ઘણો ઉપકારક હોવાથી લીમડો આપણને ખૂબ જ ઉપકારક હોવાથી જ એવી કહેવત પડી છે. હોવાથી જ એવી કહેવત પડી છે કે કહેવત આપણે લખવાની કે માની માયા અને લીમડાની માયા અને લીમડાની છાયા. આ રીતે તમે નિબંધ લખી શકો. તો લખી લો CWB નોટમાં. તો નિબંધ લેખન આપણે સમજ્યા કે કેવી રીતે નિબંધ લખાય, મેં તમને સમજાવ્યો. હવે આવી રીતે તમે તમારા વાક્યો પણ ઉમેરીને લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મારું પ્રિય વૃક્ષ લીમડાના નિબંધ વિશે સમજ પડી ગઈ હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આપણો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. હરિ ઓમ.